આ બધું થઈ રહ્યું છે. I would like to have Mr. Sanjeev Chauhan sir on stage. नमस्कार, गुड इवनिंग. सबसे पहले आपको इस साल की खूब सारी शुभकामनाएं और उनसे भी उम्मीद यही है कि आने वाले समय में शिक्षा की तरफ एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उसको लेकर के आगे प्रोग्रेस करेंगे. धन्यवाद करूंगा स्वामी जी का जिन्होंने समय निकाला और हमारे बीच आए, आज उपस्थित हुए और उनसे भी उम्मीद करेंगे कि हम आज उनसे भी कुछ अच्छे ज्ञानवर्धक चीजें लें जो भारतीय के साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं और हमारे मूर्ति में वो उनका लेख हमेशा आता रहता है. आज का कार्यक्रम आइकॉन्स ऑफ ईस्ट अहमदाबाद, ये पहली बार एक नया प्रयोग है क्योंकि अक्सर हम ये देखा करते हैं कि अहमदाबाद की आबादी को अगर हम देखे जाए तो 70 से 75 लाख की आबादी हो चुकी है और शहर के अंदर शहर हो गए आज की तारीख में. सो जब कंपैरिजन आता है तो हमेशा कंपैरिजन यही आता है ईस्ट वर्सेस वेस्ट. तो चाहे आप बॉम्बे देखें या कोई और शहर देखें तो हमेशा ये माना जाता है वेस्ट प्रोग्रेसिंग है, ईस्ट पीछे रह गया. पर अहमदाबाद एक अपने आप में एक नया एग्जाम्पल सेट होता जा रहा है जहां ईस्ट साइड धीरे धीरे करते हुए, मेरे को याद है 2007-8 को जब मैं ईस्ट अहमदाबाद को देखा करता था तो मुझे लगता था कि काफी कहीं हद तक पिछड़ा हुआ तो नहीं रह जाएगा, वेस्ट की तरफ ही सारा फोकस रहता है, हर आदमी वेस्ट अहमदाबाद की बात करता है. पर पिछले 10-12 सालों में जिस तरह से ईस्ट अहमदाबाद को पकड़ी है और गति पकड़ी है, ईस्ट अहमदाबाद एक नए लेवल पे पहुंच गया है और शायद उसका श्रेय सरकार को तो ज्यादा ही है क्योंकि जिस तरह का कनेक्टिविटी, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ है, बट साथ में सबसे बड़ा श्रेय आप सबको जाता है जिन्होंने इस शहर को विकास, इस पार्ट को विकास करने के लिए आप सबने अपना योगदान दिया है. आज ये कछुआ और राधे वाली जो स्टोरी है ना कि दोनों जब दौड़ में आगे आए थे तो राधे कहीं सुस्ती में रह गया और कछुआ वो रेस जीत गया. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अहमदाबाद वो एग्जाम्पल सेट करने वाला है कि ईस्ट अहमदाबाद अपने आप में हो सकता है आने वाले समय में वेस्ट अहमदाबाद को भी पीछे छोड़ के कोई बड़ी बात नहीं है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ एनी अदर थिंग. आज की तारीख में ईस्ट अहमदाबाद अपने आप में स्टैब्लिश जगह होगी. भाषा की अगर बात करूं तो 2003 में हमारी शुरुआत हुई थी. पिछले 19 सालों में इस दौर में हमने आपके साथ जो कनेक्ट क्रिएट किया उसकी बदौलत आज गुजरात में ये नंबर 1 सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार है. पिछले 2 सालों में हमने भी अपने आप को इवॉल्व किया. अगर आपने देखा होगा आज की तारीख में वापिस से विश्वसनीयता के नाम पे अगर अखबार की बात करें तो अखबारों को वापिस से, क्योंकि खबरों के जरिए तो आपने बहुत सारे देखे होंगे कि व्हाट्सएप पर भी खबर आ जाती है, डिजिटल मीडिया में भी 50 की खबरें आ जाती है, पर आज की तारीख में भी जो विश्वसनीयता है जो अखबारों की वो आज भी कायम है, उसी तरह से कायम है. और इनफैक्ट अभी हमने ये देखा कि डिजिटल का भी इस्तेमाल हम कैसे बढ़ा सके, उससे हमने अपना डिजिटल ऐप का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया. और आपने देखा होगा पिछले 2-3 सालों में हमारा रीच ना ही अखबार में बढ़ा है बल्कि डिजिटल में बढ़ गया है. तो आज की तारीख में 14 स्टेट में हमारी प्रेजेंस है. 16.5 करोड़ हर रोज सुबह किसी ना किसी जरिए से हमारे साथ जुड़ा हुआ है. 16.5 करोड़ में आबादी किसी न किसी तरीके से हमारे साथ जुड़ी हुई है. और ये सब आप सब लोगों का बदौलत है क्योंकि इसका श्रेय हमें नहीं जाता है, इसका श्रेय आप सबको जाता है क्योंकि आपने वो विश्वास रखा है. इस बदौलत हम लोग आपके घर तक पहुंच पाते हैं, आपका विश्वास जीत पाते हैं. और इस खबरों के जहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज है वहां पे हम अपनी निष्पक्षता के साथ बेगैर तरीके से वो खबरें दिखाते हैं जो खबरें सच्ची होती है और आपके लिए जरूरी होती है. तो मैं छोटी सी यात्रा का 2003 से लेकर के 2000 अब तक का एक छोटा सा वीडियो है आपको दिखाना चाहता हूँ. इस वीडियो के जरिए की बात करके आपका
संतो भास्कर दिव्य भास्कर द्वारा आयोजित आइकॉन्स इस अहमदाबाद माटेना જેમનું સન્માન કરવાનું છે એ તમામ મિત્રો ભાસ્કર પરિવાર આજના યુગની અંદર સન્માન એ પ્રાપ્ત કરવું અને ક્યાં સુધી પહોંચવું એ ત્યાગની ભાવના હોય તો પહોંચી શકાય. વર્ષોથી આ પૃથ્વી ઉપર પ્રત્યેક રિલિજન્સ કે ધર્મ એક વાત શીખવાડે છે કે તું તારા માટે ની બીજા માટે ઘસા. એનું સારો ઉદ્દેશ એવો છે તું બીજા માટે કંઈક કર. બધી જ ભૌતિક પદાર્થ પ્રાપ્ત થયા પછી પણ તું આખો દિવસ સુખ ગોતવા જઈને રાત્રે દુઃખી થતો હોઈશ. એ તારા માટે શું કરીશ? તું બીજાના માટે સારું કરીશ તો તારા માટે તું શ્રેષ્ઠ કરીશ. તો બીજાને વધુ આપીશ એટલું તને મળશે. આપણું સાયન્સ પણ કંઈક છે. ગતિનો ત્રીજો નિયમ ન્યૂટન, ઘાતને પ્રત્યાઘાત સમને પરસ્પર વિરુદ્ધ હોય છે. તમે કેટલું સમાજને આપો એટલું તમને પાછું મળશે. કેવું? તમે જેવું આપો એવું. એ સાયન્સનો સિદ્ધાંત છે. આજે આઈકોન છે, આ બધા અવોર્ડ લેવા આવ્યા છે અને આગળ પણ ઘણું કામ કરવાનું છે. એના માટે તમે બે શકો છો. પ્રફુલભાઈ સાહેબ, ભાસ્કરના સીઓ સંજીવભાઈ ચૌહાણ સર, આશીષભાઈ સર અને આજે પૂર્વ વિસ્તાર છે. સાચી વાત હોય છે એ સરકાર સુધી પહોંચાડે છે અને સરકારની જે સાચી વાત હોય છે એ પબ્લિક સુધી પહોંચાડે છે. હમણાં કોરોના કાળમાં આપણે 3 વર્ષ જજુમ્યા ત્યારે દિવ્ય ભાસ્કરે રોજ પહેલા પાના ઉપર છાપતું માસ્ક અવશ્ય પહેરો. સરકાર પણ એ કરતું હતું અને એ ભાસ્કર અભિયાન ચલાવ્યું તો ઘણી બધી આપણે કોરોના સામેની લડાઈ આપણે જંગ જીતી ગયા. બીજું ભાસ્કરનું સારું કાર્ય એ છે કે દર મંડે આપણે મંડે પોઝિટિવ, કોઈ નેગેટિવ ન્યૂઝ ભાસ્કર છાપતું નથી અને પોઝિટિવ વિચારધારા હોય ને એ જીવનમાં સક્સેસ બની શકે. તમને પ્રશ્ન કરું, તમને બંધ ઘડિયાળ આપવામાં આવે, બંધ ઘડિયાળ ચાલતી નથી, તમને પૂછું કે બંધ ઘડિયાળમાં તમે શું પોઝિટિવ વિચાર છો? બે ટાઈમ વખતે સાચો ટાઈમ બતાવશે. એ જે પોઝિટિવ વિચારધારા ભાસ્કર એને પ્રોત્સાહન આપી રહ્યું છે કે હંમેશા જીવનમાં તમે પોઝિટિવ બન્યા રહો. એટલે ભાસ્કર સમાજને સાથે લઈને ચાલે. એકલા ન્યૂઝ છાપતા એમનું કાર્ય નથી. અત્યારે શિયાળાનો સમય છે તો ભાસ્કર શું કરશે? ભાસ્કરમાં છાપશે કે બધા લોકો અમારી ઓફિસે ધાબળા આપો તો ગરીબો સુધી પહોંચશે. નવરાત્રી આવશે તો ભાસ્કર છાપશે કે બધા ચણિયા ચોળી કે વસ્ત્રો તો ગરીબ માણસોને પહોંચાડો. એમ ભાસ્કર બધાને સાથે રહીને ચાલે છે અને સાથે સાથે અત્યારે જે આપણે કાર્યક્રમ યોજ્યો છે એનું કારણ શું છે કે તમને બધાને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવશે તો તમને પણ ખ્યાલ આવશે કે આપણે પણ આ સમાજ આ ક્ષેત્રમાં આપણે આગળ વધવું જોઈએ. એ ભાસ્કર ખૂબ પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે. હવે સાથે સાથે આપણે આજે વાત કરીશું કે બધા બિઝનેસમેન બેઠા છો, તમે બધા વ્યાપારી છો, તમે તમારા ક્ષેત્રમાં આગળ વધ્યા છો, એ આનંદની વાત છે. પણ એ અલ્પ વિરામ છે. શું છે? અલ્પ વિરામ. વાક્ય અલ્પ વિરામ આવે. પૂર્ણ વિરામ ક્યારે આવે છે કે એની ટોચે પહોંચીએ ત્યારે. એટલે તમારી બધાની એક ઈચ્છા હશે કે જે જગ્યાએ છે આપણે ત્યાંથી આપણે આગળ જવું છે. તો તમે સફળ ક્યારે થઈ શકો? તો ATM, એ મીન્સ એટીટ્યુડ હોય જેની પાસે, ટી જેની પાસે ટાઈમ મેનેજમેન્ટ હોય અને એમ જેને પાસે મની મેનેજમેન્ટ હોય. આ ત્રણનો જે સંગમ કરી શકે ને એ સફળતાના શિખરે પહોંચી શકે છે. તમે માર્ગે ચાલેલા છો પણ આપણે હજુ આગળ જવું છે. બીજી વાત રહી વિઝન જોઈએ. તમારે સફળ થવું તો શું જોશે? એની પાછળ વિઝન જોશે, પછી મિશન જોશે, પછી પેશન જોશે. 3 હશે તમારી પાસે. વિઝન હશે, મિશન હશે, પેશન હશે, પણ એક્શન નહીં હોય તો કોઈ મતલબ નહીં. સપના જોવાના ઘણા આપણે
રાત્રે ઊંઘમાં નહીં જોવાના હો. દિવસે આંખો ખોલીને સપના જોવે એ માણસ પ્રગતિ કરી શકે છે. એટલે આપણે બધા આજે સંકલ્પ લઈશું કે જે અત્યારે લેવલે છે આપણે બધા એ લેવલથી આપણે શું કરવું છે, આગળ જવાનું છે. અને સીઓ સાહેબને આમંત્રણ આપી દઈએ કે વર્ષ પછી જ્યારે પણ તમે આવું ગોઠવો ત્યારે અહીં બેઠેલી બધી વખતી એક ટોચ ઉપર આગળ હશે અને આપણે સાથે મળીને ફરી પાછો પ્રોગ્રામ ગોઠવીશું. જિંદગીમાં સફળ થાય. પોરબંદરની સ્કૂલની અંદર એક શિક્ષકે શાળામાં વિદ્યાર્થીઓને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે આ પોરબંદરની અંદર કયા મહાપુરુષનો જન્મ થયો? સમજો પ્રશ્ન. શિક્ષક એમ પૂછે છે કે પોરબંદરની અંદર કયા મહાપુરુષનો જન્મ થયો? તમે શું કહેશો? ગાંધીજી. વિદ્યાર્થી હિંમત વાળો હતો, સરને કે સર આ પોરબંદરની અંદર કોઈ મહાપુરુષનો જન્મ થયો જ નથી. Best multi-brand eyewear and eye care showroom in East Ahmedabad. Award goes to Ajmeera Optics, Mr. Jignesh Ajmeera. Best Educational and Infrastructure School of Ahmedabad East. Award goes to Amrutam School, Mr. Mahesh Patel. Innovation for Engineering Most Trusted Industrial Bearing Manufacturing. Award goes to BBH Bearings, Mr. Mukesh Oza. Most Trusted Largest Showroom with Best Wedding Collection. Award goes to Chopsy Hiralal Maganlal Jewelers, Mr. Sashikant Soni and Mr. Rakesh Soni. Best Student Visa and IELTS Institute in Ahmedabad East. Award goes to English World, Mr. Harry Vora and Molly Kokani. Best Garment Showroom in Maninagar. Award goes to Gopal Emporium, Mr. Lalchand Vaswani. Best School for Holistic Development of Children in Ahmedabad. Award goes to Hira Manik School, Mr. Praful Manik. Best Hotel in Ahmedabad East. Award goes to Hotel G Express, Mr. Avnish Gajjar. Best Ladies Ready-Made Dress Material and Matching Center in Ahmedabad. Award goes to Jagdish Matching, Mr. Jagdish Chauhan. Most prominent and trusted GSCB school in Ahmedabad East. Divasya International Public School, Mr. Gogan Bhai Sagar. Best Eye Hospital in Ahmedabad East. Award goes to Kena Eye Hospital, Dr. Parth Patel. Best Kidney Hospital in Ahmedabad East. Award goes to Lakshmi Multi-Speciality Kidney Hospital, Dr. Gaurang Waghela. Gujarat's first e-commerce product retail chain. Award goes to Online Adda, Mr. Dharmesh Timbadia. Best Gearbox Manufacturing Company. Award goes to Panchal Machinery, Mr. Harth Panchal. Best Physiotherapy Clinic in Ahmedabad East. Award goes to PhysioRise, Dr. Kiran Nanakwani. Best Orthopedic and Joint Replacement Center in Ahmedabad East. Award goes to Saffron Orthopedic Hospital, Dr. Keyur Patel, Dr. Nitin Patel. Best Education Institute for Commerce CBSE ICSE of Ahmedabad. Award goes to Sagar Education, Mr. and Mrs. Sagar. Best GSCB School in Ahmedabad East. Award goes to Sankalp International School, Mr. Bipin Adroja. Best CBSE School in Ahmedabad East. Award goes to Santi Asiatic School, Dr. Neha Sharma. Best Ghee Manufacturer. Award goes to Gopi Shri Ghee, Mr. Vikrant Shah. Best CNC Machinery Manufacturing and Exporter. Award goes to Success Technology, Mr. Parag Dave and Rohit Patel. Most Trusted School in Ahmedabad East. Award goes to Talent India International School, Mr. Naresh Patel.
Best Preschool in Ahmedabad East. Award goes to The Bright Child Preschool, Mr. Darshan Trivedi. Best CBSE and Sports School with Lush Green Campus in Ahmedabad. Award goes to VIP School, Mr. Vikas Patel. Best Multi-Cuisine Restaurant in Ahmedabad East. Award goes to World Cuisine Restaurant, Miss Aditi Gajjar. Best Cosmetic and Skin Specialist Surgeon in Ahmedabad East. Award goes to Gist Cosmetic Surgery and Hair Transplant Center, Dr. Viral Babubhai Patel. Best Physiotherapy College in Ahmedabad East. Award goes to Mahatma Gandhi Physiotherapy College, Dr. Bhavin Patel. 100 દિવ્યાંગ છોકરાઓને ફ્રીમાં એક્વા થેરેપી આપશે. મારી છોકરી જ્યારે પેદા થઈ હતી, મારી છોકરી જ્યારે પેદા થઈ હતી, ડોક્ટરે મને કીધું આ ક્યારે ચાલશે નહીં, બોલશે નહીં. આજે મને ત્યાંથી બોલાવું તો દોડીને મારી પાસે આવ્યું છે. બીકોઝ ઓફ એક્વા થેરેપી. એક્વા થેરેપી ના હોય મારી છોકરી ના થતી હોય. અને આ એક મારું નાનું પ્રોજેક્ટ છે. આ જર્મનીથી ઇમ્પોર્ટ કર્યા છે. મેં એક લેગની કોસ્ટ 1 લાખથી વધારે ઉપર છે. આ મોંઘા પેપર છે અને મને એવું લાગે છે કે આ કોઈ ડાયમંડની બંગડી નથી, પગ છે. એટલે નો કોમ્પ્રોમાઇઝ ઓન ક્વોલિટી વેન યુ આર ડુઇંગ ચેરિટી. ધીસ ઇઝ વન થિંગ આઈ ઓલવેઝ સે. ચેરિટી કરો ને ત્યારે એવી વસ્તુ ના આપો જે તમે ડિસ્કાર્ડ કરો. ચેરિટી કરો ત્યારે એવી વસ્તુ આપો જે તમે આપણા દુનિયા કેટલા આપણા મોટા મોટા દાણીઓ આપણા સંસ્કારો છે. મિનિસ્ટર સાથે સંસ્કૃતમાં આઈ થિંક હી ઇઝ વેરી વેરી વેલ વર્સ્ડ એન્ડ ઇટ વોઝ અ શોક ટુ મી. એટલા બધા શ્લોકો ખબર છે. જે પણ દાન કરે પોતાની ફેવરેટ વસ્તુઓનું દાન કરે. એટલે જ્યારે પ્લીઝ તમે કોઈ પણ વસ્તુ દાન કરો, ડિસ્કાર્ડેડ કપડાઓ, ડિસ્કાર્ડેડ ટોય એ ના કરો. જે તમે વાપરવું હોય એવું દાન કરો. આ વર્લ્ડના બેસ્ટ લેગ છે. એનાથી બેસ્ટ કોઈ લેગ અવેલેબલ નથી. મારી છોકરી અપંગ હોય તો એને પણ હું એ જ લેગ આપું. એ મારી રિક્વેસ્ટ છે. અને છેલ્લે વેલેન્ટાઇન એક નાની પોએમથી કરીશ કે लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. असफलता एक चुनौती है. असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. क्या भूल रह गई देखो और सुधार करो. और जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम. संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो. कुछ लिए बिना की जयकार नहीं होती. कोशिश करने वालों મને ઘણો આનંદ થાય છે કે દિવ્ય ભાસ્કર તરફથી અમને બેસ્ટ ગાર્મેન્ટ સ્ટોર ઓફ ઈસ્ટ અમદાવાદ તરીકેનો એવોર્ડ મળ્યું છે આજે. અને હું એનો શ્રેય અમારા કસ્ટમર્સ અને મારા સ્ટાફને આપીશ. અને મારા ફાધર જે આ કંપનીના ફાઉન્ડર છે, જેમણે આ કંપનીને આ મુકામ સુધી પહોંચાવ્યો છે. અને મારો એ જ લક્ષ્ય છે કે હજુ આ ગોપાલ એમ્પોરિયમને હજુ અમે સક્સેસફુલ કરીએ. અને ફક્ત ઈસ્ટ જ નહીં બટ અમદાવાદ અને એનાથી બી આગળ અમે ગોપાલની બ્રાન્ચીસ કરીએ. એ અમારો લક્ષ્ય છે. ગ્રાહક પ્રત્યે જે ગ્રાહકોને જે અમારા શોરૂમ પ્રત્યે વિશ્વાસ છે, ક્વોલિટીથી લઈને રેટથી લઈને દરેક વસ્તુ એને અમે જાળવી રાખીએ છીએ. કારણ કે એ જ અમારી ઓળખ છે જે અમને ગોપાલને બધાથી અલગ બનાવે છે. અને એ વસ્તુ અમે હંમેશા મેન્ટેન કરીશું. અને જે પર્સનલ એક ટચ છે કે જે એક ગ્રાહકને કસ્ટમરને અમારી શોપ પર આવીને એક ફેમિલી જેવું અનુભવ થાય એ વસ્તુનું અમે ખાસ ધ્યાન રાખીએ છીએ. અને જે અમારી યુએસપી છે. પહેલાં તો હું દિવ્ય ભાસ્કરના સંપાદક અને તમામ પરિવારને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું કે આવું બીડું એમણે આ ઈસ્ટ કોર્સમાં અમદાવાદમાં ઝડપ્યું. અમદાવાદ ઈસ્ટમાં દરેક ક્ષેત્રમાં દરેક વ્યક્તિઓ સારી સેવા સાથે સારું કામ આપી રહ્યા છે. અને એમાં પણ જ્યારે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓને આવરી લે ત્યારે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ એ સેવાકીય સંસ્થાઓ છે. આજે ઈસ્ટમાં ઘણી બધી સંસ્થાઓ એવી છે, અમારી પણ સંસ્થા એવી છે કે ખૂબ જ ઓછી ફીમાં ખૂબ જ સારું શિક્ષણ. અને છેલ્લા 30 વર્ષથી અમારે મુક્તજીવન ગ્રુપ ઓફ એજ્યુકેશન આ વિસ્તારમાં છે. અને એમાં અમારી હીરામાણિક સ્કૂલ નારોડ વિસ્તારમાં કાર્યરત છે. 4500 વિદ્યાર્થીઓ આ શાળામાં અભ્યાસ કરે છે. અને કદાચ નોમિનલ ફીમાં અમારા વિદ્યાર્થીઓ
આગળ વધે છે અને ધોરણ 12માં અત્યાર સુધીમાં બોર્ડમાં પણ 2 વખત અમારા વિદ્યાર્થીઓ આવી ચૂકેલા છે. तो हमें ऐसा लगता है कि हर जो बिजनेस से जुड़ा हुआ इंसान है उसने पिछले 2 सालों में बहुत मेहनत से और बहुत चैलेंजिंग टाइम देखा है और हर आदमी ने आज जिनको वो अवार्ड मिला है उन्होंने अपने अपने कार्य क्षेत्रों में एक विशेष योगदान दिया है. तो इसका ऑब्जेक्टिव भास्कर की तरफ से करने के पीछे ये भी है कि कहीं ना कहीं हम एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं समाज में भी कि आप जब अच्छा करते हैं तो आप अपने आप को नहीं बाकी आपके साथ साथ समाज भी जुड़ा है और उसकी प्रगति आपके उससे जुड़ी हुई है. આઇકોન ઈસ્ટ અમદાવાદ ડેવલપમેન્ટમાં જે લોકોએ ખૂબ સહયોગ આપ્યો છે દરેક ક્ષેત્ર પર સોશિયલ એક્ટિવિટીઝ બિઝનેસ સ્કૂલ અને અધર એક્ટિવિટીઝમાં તો એવા લોકોને આજે દિવ્ય ભાસ્કર દ્વારા સન્માનિત કરી આ એક વિકાસની અંદર જેમનો સહયોગ છે એમને પ્રોત્સાહિત કરી વિકાસના યજ્ઞની અંદર એમણે પોતાનું યોગદાન આપ્યું છે. હું આ પ્રવૃત્તિને બિરદાવું છું કારણ કે કોઈ એક શહેરના વિકાસ માટે જેમણે મહેનત કરી છે બિઝનેસમેન છે સ્કૂલ ચલાવે છે કે અધર એક્ટિવિટી તો એમનું શ્રેષ્ઠ યોગદાન રહ્યું છે અને એમને બિરદાવવા જોઈએ. હું પણ તમામ અમદાવાદ ઈસ્ટના વિકાસમાં જેમણે જેમણે પોતાનો ફાળો આપ્યો છે બધાને હૃદયપૂર્વક અભિનંદન પાઠવું છું. ભાસ્કર દ્વારા આયોજિત આ કાર્યક્રમને પણ હું બિરદાવું છું. એ માટે હું દિવ્ય ભાસ્કરનો ખૂબ જ આભારી છું કે આ કેટેગરીમાં મને પસંદગી કરવામાં આવી. નરોડા નિકોલ એરિયામાં મારી 6 પ્રી સ્કૂલ છે અને મધ્યમ વર્ગના બાળકોને પોસાય એવી ફી અને ખૂબ જ સુંદર સારા પ્રોગ્રામો સારી એક્ટિવિટી આ બધું અમે કરી રહ્યા છીએ અને હજુ આવનારા વર્ષોમાં 8 વર્ષ પૂરા થયા છે મારે 1-1-15 પહેલી પ્રી સ્કૂલ મારી સ્ટાર્ટ થયેલી અને અત્યારે 6 બ્રાન્ચ કરી છે 8 વર્ષમાં અને હજુ આવનારા વર્ષોમાં ખૂબ જ સારી મહેનત અને પેરેન્ટ્સનો સાથ સહકારથી હજુ પણ પ્રગતિના સોપાનો સર કરતા જઈશું અને પ્રગતિ કરતા જઈશું અને આ જ રીતે દિવ્ય ભાસ્કરના આવનારા એવોર્ડોમાં પણ એ જ આવી જ કેટેગરીમાં અમને સ્થાન મળે એવો પ્રયત્ન કરીશું. પહેલાં તો ખૂબ ખૂબ આભાર દિવ્ય ભાસ્કરની ટીમનો કે અમને આના માટે એમને સિલેક્ટ કર્યા. અમારી હોસ્પિટલ લક્ષ્મી હોસ્પિટલ છે. લક્ષ્મી હોસ્પિટલ મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી કિડની હોસ્પિટલ જવાહર ચોક 4 રસ્તા આગળ. ત્યાં અમારે કિડનીના માટે ડાયાલિસિસ તથા કિડની રિલેટેડ બધા જ ઓપરેશન બાળકોમાં તથા એડલ્ટના ખૂબ જ સારા રેટે અને ખૂબ જ સારી ક્વોલિટી સાથે અમે કરી આપીએ છીએ. કોઈપણ પેશન્ટને કિડની રિલેટેડ કોઈ પણ તકલીફ હોય તો એ અમારી હોસ્પિટલની સેવા લઈ શકે છે. ખૂબ જ સારું અનુભવું છું. અમદાવાદ પૂર્વ આ એક એવો વિસ્તાર છે કે જ્યાં હું જન્મ્યો, જ્યાં મોટો થયો, જ્યાં ભણ્યો અને આ જ વિસ્તારના લોકોની સેવા કરવા માટે મેં હોસ્પિટલ ખોલી છે. લોકોના સાથ સહકારથી જે 15 બેડની હોસ્પિટલથી જે મેં મારી હોસ્પિટલની શરૂઆત કરી તે ત્યારે 50 બેડ સુધી પહોંચી ચૂક્યા છીએ અને આ લોકોની સાથે દિવ્ય ભાસ્કરે પણ અમારી સેવાને માન આપીને જે અમને એવોર્ડ આપ્યો છે તે બદલ અમે એમના ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ. હું ડૉક્ટર કેયુર પટેલ મારા સાથી ડૉક્ટર નીતિન પટેલ સાથે જશોદાનગર વિસ્તારમાં અમારી સેફ્રોન ઓર્થોપેડિક હોસ્પિટલ આવેલી છે જ્યાં અમે ફ્રેક્ચર અને સૌથી સારામાં સારા ની રિપ્લેસમેન્ટ સેન્ટર તરીકે કાર્યરત છીએ. તો કોઈને પણ સાંધાની લગતી તકલીફ હોય કે ફ્રેક્ચર હોય કે ઓર્થોપેડિક રિલેટેડ કોઈ પણ સમસ્યા હોય તે અમારે હોસ્પિટલની અચૂક મુલાકાત લઈ શકે છે. बहुत अच्छा फील हो रहा है. इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि हम और सोशल सर्विस आगे कर पाएँ, सोशली खुद को और अच्छे से ऑर्गेनाइज करें. सो या आई एम फीलिंग अमेजिंग. આજે દિવ્ય ભાસ્કર તરફથી કોસ્મેટિક સર્જરીની હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટમાં આઇકોન્સ ઓફ ઈસ્ટ અમદાવાદનો એવોર્ડ મને મળ્યો છે. હવે ઈસ્ટ અમદાવાદ એ અમદાવાદની સાથે સાથે વધતું જાય છે અને ઈસ્ટ અમદાવાદમાં પણ હવે કોસ્મેટિક સર્જરી, હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ, લાઇપોસક્શન, લાઇનોપ્લાસ્ટી, ટમી ટક, બ્રેસ્ટ ઇમ્પ્લાન્ટ વગેરે સર્જરીઓ હવે બહુ કોમન થતી જાય છે અને ઈસ્ટ અમદાવાદમાં એટલી બધી ડિમાન્ડ છે અને આઈ એમ ધ પ્લાસ્ટિક સર્જન કે હું પહોંચી નથી વળતો એટલું કામ થાય છે તો બધા જ રેકગ્નાઇઝેશન મળે એની ખુશી ચોક્કસ થશે. ઈસ્ટ અમદાવાદ ડેફિનેટલી આગળ વધ્યું છે. આખા અમદાવાદનું ડેવલપમેન્ટ થાય છે. ઈસ્ટ અમદાવાદ પણ બધાની સાથે આગળ વધે છે અને ઈસ્ટ નહીં વેસ્ટ અમદાવાદમાંથી પણ લોકો ઈસ્ટ અમદાવાદમાં ટ્રીટમેન્ટ માટે અહીંયા આવે છે. નોટ ઓનલી વેસ્ટ અમદાવાદ, ઓલ ઓવર ગુજરાતથી લોકો કોસ્મેટિક સર્જરી માટે ઈસ્ટ અમદાવાદમાં આવે છે. ઈસ્ટ અમદાવાદ માટે પણ મોટી વાત છે. Thank you very much for Divya Bhaskar for awarding us the best CBSE school. We are doing our best for the education in the society. Thanks to our management also. They are providing us the best support for giving the best education.
और उससे बड़ा मैं धन्यवाद इस बात का देना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमेशा ये हमें उम्मीद जगाई है कि जब जब भी हम कोई नया इनिशिएटिव करेंगे आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। उसी जिम्मेदारी के साथ मैं आप लोगों को ये वादा करता हूँ कि जो भी आपके लेवल पे आपकी इंडस्ट्री में सही काम करेंगे उसको जब जब आप चाहेंगे कि हम उनको हमारे तरीके से अपने हमारे लीडर्स को बता पाएं, उसके साथ हमेशा दिल भास्कर आपका खड़ा रहेगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब आप लोग डिनर लीजिए। थैंक यू प्रफुल्ल जी, थैंक यू सो मच।